حضرت امام علی علیہ السلام کی جنات کے ساتھ جنگ۔ امام علی علیہ السلام کی بہادری اور طاقت اور شجاعت کے بارے میں ہر کوئی اچھی طرح سے واقف ہے۔ ویسے تو تاریخ میں حضرت امام علی علیہ السلام کی بہادری اور طاقت کے بے شمار واقعات ملتے ہیں، لیکن ایک واقعہ ایسا بھی ہے جس پر یقین کرنا شاید مشکل ہوگا، لیکن جو کام مشکل ہو وہی حضرت امام علی علیہ السلام کر دکھاتے ہیں۔ امام علی علیہ السلام کا مقابلہ ایک بار ایک جنوں کے سردار اور اس کی فوج سے ہوا تھا۔ یہ واقعہ کب، کیوں اور کہاں پیش آیا؟ حضرت امام علی علیہ السلام نے جنوں کے ساتھ مقابلہ کیوں اور کیسے کیا تھا؟ وہ جن کہاں پر تھے؟ اور حضرت امام علی علیہ السلام نے جب جنوں کے ساتھ جنگ کی تھی تو اس کے نتائج کیا نکلے تھے؟ کیا وہ جن حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے ٹک سکے تھے؟ تاریخ گواہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے کبھی بھی کسی بھی جنگ میں کسی بھی پہلوان سے شکست نہیں کھائی تھی، لیکن یہاں پر بات کچھ الگ ہے۔ یہاں پر انسان نہیں بلکہ جنات تھے جو کہ حضرت امام علی علیہ السلام کے سامنے ان سے جنگ کر رہے تھے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ حضرت امام علی علیہ السلام نے جنوں کے ساتھ کیسے جنگ کی تھی اور ان جنوں کا کیا انجام ہوا تھا۔ بہادری میں حضرت امام علی علیہ السلام کا اس دنیا میں کوئی بھی ثانی نہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس بھی جنگ میں شامل ہوتے، امام علی علیہ السلام نے اس جنگ میں کامیابی کو ہی اپنا مقدر بنایا۔ لیکن آپ کی کچھ جنگیں ایسی بھی ہیں جن کو تاریخ میں بہت کم ہی لکھا گیا ہے، اور انہی جنگوں میں سے ایک بیر العلم بھی ہے۔ یہ جنگ حضرت امام علی علیہ السلام نے جنات کے خلاف لڑی تھی۔ اس جنگ میں حضرت امام علی علیہ السلام نے 20,000 جنوں کو قتل کر دیا تھا اور بہت سے جنوں کو اسلام کے دائرے میں داخل کر دیا تھا، یعنی بہت سے جنوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا تھا۔ ایک دفعہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے۔ آپ کا گزر ایک اجار بستی سے ہوا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا اسے وادی ارزق کہتے ہیں، اور اس جگہ ایک کنواں بھی موجود ہے جس میں وہ جنات رہتے ہیں جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام بھی قابو میں نہیں کر سکے تھے، اور کہا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے تبع یمانی گزرا تھا اور ان کے 10,000 سپاہیوں کو جنات نے اسی جگہ پر مار دیا تھا۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر خطرناک جنات رہتے ہیں، اگر ایسا ہے تو یہیں پر رک جاؤ۔ لہٰذا آپ کے حکم پر آپ کا قافلہ وہیں پر ٹھہر گیا۔ پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا آپ میں سے 10 آدمی جا کر اس جنوں کے کنویں سے پانی لے کر آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم پاتے ہی 10 صحابی اٹھے اور اس جنات کے کنویں کے پاس پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ 10 لوگ اس کنویں کے قریب پہنچے تو ایک خطرناک ہولناک جن اس کنویں سے باہر نکلا، اور باہر آتے ہی اس نے ایک زوردار ہنکار بھری جس سے سارا جنگل آگ کا بن گیا۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر سارے صحابی پیچھے ہٹنے لگے، لیکن ابو العاص صحابی تھے، وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے آگے بڑھتے گئے اور تھوڑی دیر میں جا کر وہ شہید ہو گئے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا اے اللہ کے نبی، کسی اور کو بھیجنے کے بجائے آپ علم دے کر حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھیجیے۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام علی علیہ السلام کو جانے کا حکم دیا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام جناتوں کے اس کنویں کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے دعا بلند کی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی
हर बार की तरह इस बार भी आप हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम को कामयाबी अता फरमाइए। फिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचे, फिर वही एक खतरनाक जिन बाहर आया और हुंकार भरने लगा। ये देखकर शेर खुदा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, मेरा अमल जिन्नातों को काबू में करना है। ये सुनते ही उस जिन ने हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर एक जोरदार हमला कर दिया, लेकिन आपने उसका वार अपने ऊपर नहीं होने दिया और अपनी जुल्फकार से उस जिन के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद उस कुएं से आग के गोले निकलने लगे और एक जबरदस्त शोर उठना शुरू हुआ। फिर देखते ही देखते उस कुएं से खौफनाक खतरनाक चेहरे नमूदार होने लगे। ये देखकर हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने चंद आयतें पढ़ी, जिससे वो आग बुझने लगी और वो धुआं भी आहिस्ता आहिस्ता हवा में तब्दील होने लगा। फिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम जाकर उस कुएं के ऊपर खड़े हो गए और कुएं से पानी हासिल करने के लिए अपना बर्तन डाल दिया, लेकिन जिन्नातों की तरफ से उस बर्तन को कुएं से वापस फेंक दिया गया। ये देखकर हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर से उस बर्तन को कुएं में डाला, लेकिन फिर से उस बर्तन को वापस फेंक दिया गया। ये देखकर हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ, जो भी मुकाबला करना चाहता है बाहर आ जाए। ये सुनकर एक जिन कुएं से बाहर निकला और निकलते ही हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम पर हमला कर दिया। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम उसके वार से बचते हुए उसको भी कत्ल कर दिया। फिर आपने कुएं में अपना बर्तन डाला, लेकिन बर्तन फिर से वापस आ गया। इस तरह हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने 3 मरतबा अपना बर्तन कुएं में डाला और तीनों दफा हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम का बर्तन जिन्नों की तरफ से कुएं से बाहर फेंक दिया गया। बिलाखिर हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब से कहा कि मैं कमर में रस्सी बांध देता हूँ और कुएं के अंदर उतरता हूँ और तुम इस रस्सी को पकड़े रहना। चुनाचे इसके बाद में असहाब ने उस रस्सी को पकड़ लिया और हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम उस कुएं के अंदर उतर गए। इसी बीच में वो रस्सी टूट गई और हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम कुएं के अंदर जा गिरे। अब हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम और सहाबा के दरमियान में रास्ता खत्म हो गया। ये देखकर असहाब गिरियागिरी करने लगे। इतने में सहाबा ने सुना कि उस कुएं से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। फिर थोड़ी ही देर के बाद में कुएं से ये सदा आने लगी, या अली अलैहिस्सलाम हमको पनाह दो। ये सुनकर हजरत अमीर अल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम सब अपनी खैर चाहते हो, तुम सब अपनी जान की अमानत चाहते हो, तो कलमा पढ़ लो और मुसलमान हो जाओ और अमन हासिल कर लो। ये सुनकर जिन्नात कलमा पढ़ने के लिए राजी हो गए। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने उन सबको कलमा पढ़ाया और वो मुसलमान बन गए। इसके बाद कुएं में रस्सी डाली गई। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम 20,000 जिन्नों का कत्ल करके और बहुत से जिन्नों को मुसलमान बनाकर उस कुएं से बाहर निकल आए। फिर हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इस्लाम कबूल करने वाले जिन्नात में से एक जिन को उनका सरदार बनाया, जिसका नाम जाफर जिन था। तारीख में मिलता है कि हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम के लख्ते जिगर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब ये सदा बुलंद की थी कि हे कोई मदद करने वाला, तो करबला के मैदान में फरिश्तों के साथ साथ जिन्नों की भी आमद हुई थी और उन जिन्नों का सरदार यही जाफर जिन था, जो कि अपने पूरे लश्कर के साथ करबला में पहुंच चुका था और हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाने लगा, या मौला हुक्म फरमाएं, अगर आप इजाजत दें तो आपके सभी दुश्मनों को इसी वक्त खत्म कर दें। लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाफर जिन को ऐसा करने से मना किया।